Okay. Shall we start? Shall we start our lecture? Hello. Whether my voice is clear, please write in the chat box. Whether PPTs are visible. Okay. So we'll start our lecture now. So in the last lecture, we have seen the concept of RSHF, GSHF, and ERSHF. So we have also represented those lines. RSHF means room sensible heat factor, GSHF means grand sensible heat factor, and ERSHF means effective room sensible heat factor. So we have seen the definition of those various line also. So we'll revise within 1 minute, and after that I will tell in short how to draw those all the lines on the psychrometric chart, and after that we will start our problem solving. That is last part. So yesterday only we are knowing that RSHF is nothing but it is defined as it is the ratio of room sensible heat to the room total heat. So we are knowing the sensible heat factor. Sensible heat factor is nothing but ratio of sensible heat to the total heat, whereas total heat is nothing but addition of sensible heat plus latent heat. So if you are going to confine with respect to any confined space or with respect to only one room, then whatever sensible heat is whatever sensible heat is present in that room only, that will be called as a room sensible heat. So corresponding to that room, if you are going to consider or if you are going to calculate the sensible heat and latent heat, then that will be called as a room sensible heat, room latent heat, and combinedly the ratio of room sensible heat to the room total heat will be called as a room sensible heat factor. So if I want to represent that room sensible heat factor, if I want to represent that room sensible heat factor on the psychrometric chart, then simply that room sensible heat factor is nothing but the line which is connecting the 2 points. First point is called as a point S, second point is called as a point R, whereas R is called as a room design condition, whereas R is called as a room design condition or required room condition, and S is called as a supply air condition or condition of supply air. So if I'm going to connect point S and point R on the psychrometric chart, then that will be called as a room sensible heat factor. So here, this is the point R called as a room design condition. This is the point S that is called as a supply air condition. So the line which is joining the point S and point R, that line will be called as a RSHF line. And any point on this line, any point on this line will represent the condition of supply air. Only the mass of air will goes on changing as that location of point will goes on changing. So after that, we have seen how to draw the RSHF line when we are not knowing the supply air condition. So first step is nothing but, first of all, based on the calculated value of room sensible heat and room latent heat, we have to calculate the value of RSHF, that is room sensible heat factor. And that value of room sensible heat factor we have to locate on the sensible heat factor scale, that will be located with the help of point A. Then after that, we have to locate the point B. So point B will be called as a base point, or that will be also called as a alignment circle. The condition of base point or alignment circle is nothing but 26 degrees centigrade dry bulb temperature and 50% relative humidity. So by considering the 26 degrees centigrade dry bulb temperature and 50% relative humidity, we have to locate the point B, and the line joining the point A and point B will be called as a baseline. Will be called as a baseline. So for what purpose we are doing this procedure? When we are not knowing the condition of supply air. Here we are knowing the condition of, or we are knowing the room design condition or required room condition. Suppose this is the point R, which is representing the required room condition. So to represent the point S, that is nothing but condition of supply air, after drawing the baseline, now I have to draw the line which will be parallel to the baseline. I have to draw the line which will be parallel to the baseline through point R. So this is the line which is parallel to the baseline, and that line I am going to draw through the point R, and this line R dash will represent the RSHF line. This line R dash will represent the RSHF line, and any point on this line, any point
on this line will represent the condition of supply air. ह्या लाईन वरचा कोणताही एक पॉइंट तो काय इंडिकेट करणार आहे, कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर इंडिकेट करणार आहे. So this is nothing but a representation of RSHF line when supply condition or supply air condition are not known. So that also we have seen in the last lecture. Then after that we have seen grand sensible heat factor. So grand sensible heat factor is nothing but a ratio of total sensible heat to the grand total heat. In case of room sensible heat factor, the ratio of room sensible heat to the room total heat was there. In case of grand sensible, only one word change is there, total sensible heat to the grand total heat. Now, what is meant by total sensible heat? Total sensible heat is nothing but, it is nothing but room sensible heat. Room sensible heat plus outside air sensible heat. Plus outside air sensible heat. OASH. And whatever grand total heat is there, that grand total heat is nothing but total sensible heat plus total latent heat. Addition of total sensible plus total latent. Out of that, total sensible means room sensible heat plus outside air sensible heat, and total latent is nothing but room latent heat. Room latent heat plus outside air latent heat. Outside air latent heat. आता रूम सेन्सिबल हीट आणि ग्रँड सेन्सिबल हीट दोन्हीमध्ये बेसिक फरक काय? रूम सेन्सिबल हीट आणि ग्रँड सेन्सिबल हीट मध्ये दोन्हीमध्ये बेसिक फरक काय? हा जर पॉइंट ची जर कंडिशन स्पेस म्हणत असेल आपण, तर रिक्वायर्ड रूम कंडिशन म्हणजे काय झाला आपला पॉइंट नंबर आर झाला. आपण ज्या एअर वरती प्रोसेस करणार आहे त्या एअर वरती प्रोसेस केल्यानंतर जे काही कंडिशन येणार आहे त्याला काय म्हणणार आहे, पॉइंट एस, म्हणजे कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर झाली. एस आणि आर ज्यावेळेस मी कनेक्ट करेल त्यावेळेस त्या लाईनला मी काय म्हणणार आहे, रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन म्हणणार आहे. जर मी ह्या ठिकाणी एस पॉइंट आणि आर पॉइंट एकमेकाला कनेक्ट केले तर त्या लाईनला मी काय म्हणणार आहे, रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन. So if I am going to connect point S and point R with the help of line, that will be called as a RSHF line. आता ह्या रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन मध्ये, रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन मध्ये आपण जे काही व्हेंटिलेटेड एअर किंवा फ्रेश एअर घेतोय त्याचं कन्सिडरेशन केलेलं नव्हतं. RSHF लाईन मध्ये आपण जे काही व्हेंटिलेटेड किंवा फ्रेश एअर आहे त्याचं कन्सिडरेशन केलेलं नव्हतं. आपण फक्त काय कॅल्क्युलेट केलं होतं, जी काही रूम आपल्याला एअर कंडिशनिंग करायचे त्या रूम मध्ये फक्त जनरेट होणारी रूम सेन्सिबल हीट आणि त्या रूम मध्ये जनरेट होणारी रूम लॅटेंट हीट फक्त कन्सिडर केली होती. पण कोणत्याही एअर कंडिशनिंग सिस्टीम मध्ये आपण काय करत असतो, सम अमाऊंट ऑफ फ्रेश एअर घेत असतो. आणि ज्यावेळेस आपण फ्रेश एअर त्या कंडिशनिंग ॲपॅरेटस मध्ये घेतोय त्यावेळेस त्या फ्रेश एअरची ज्या काही कंडिशन असणार आहेत किंवा त्या फ्रेश एअरच्या ज्या काही प्रॉपर्टी असणार आहेत त्या रूम डिझाईन कंडिशन पेक्षा काय असणार आहेत, डिफरंट असणार आहेत. So here we have to consider the property of fresh air also. So whenever we are taking the fresh air inside the conditioning apparatus, along with that fresh air, the sensible heat as well as latent heat that will be added inside the conditioning apparatus. So we have to consider those sensible as well as latent heat. So here in normal practice we are mixing the recirculated air. So whatever conditioning space will be there, so after doing the air conditioning, whatever air which is available in the conditioning space, that will be recirculated and that air will be mixed along with the fresh air. So here whenever I am mixing the fresh air, if I am going to consider fresh air as point number 1 and room design condition as a point number 2. So whenever I am mixing point 1 and point 2, here whatever mixture of the air will be there, that mixture of air will have the different property. So that will be called as a condition of mixed air. So here point number 3 will be called as a condition of mixed air. So here if I am going to connect, point number 3 and point number 2, if I am going to connect point number 3 and point number 2, then whatever new line will be formed, म्हणजे मी जर कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअर आणि कंडिशन ऑफ रूम डिझाईन कंडिशन किंवा कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअर आणि रूम डिझाईन कंडिशन जर मी एकमेकाला कनेक्ट केले, सॉरी रूम डिझाईन कंडिशन नाही, सप्लाय एअर कंडिशन, सॉरी, जर मी कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअर आणि सप्लाय
एअर कंडिशन जर एकमेकाला कनेक्ट केल्या तर ही जी काय लाईन जनरेट होणार आहे, ही जी काय लाईन जनरेट होणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, जीएसएचएफ लाईन म्हणणार आहे. सो जीएसएचएफ लाईन इज इंडिकेटिंग, GSHF line is indicating the condition of mixed air and condition of supply air or condition of supply air condition. So that line will be called as a GSHF. So here whatever outside air sensible heat as well as outside air latent heat will be there, that will be calculated by using the different formulas. So outside air sensible heat will be calculated by using this formula 0.02044 P1 TD1 minus TD2, whereas 1 point is corresponding to the fresh air and 2 point is corresponding to the room design condition. So here P1 is nothing but volume of outside air or ventilated air in meter cube per minute. TD1, TD2 are nothing but dry bulb temperature. Outside air latent heat, outside air latent heat will be calculated by using this formula 50 P1 small w1 minus small w2. W1 and W2 are nothing but specific humidity in terms of kg per kg of dry air. And outside air total heat is nothing but addition of outside air sensible heat plus outside air latent heat, and that will be given by this equation 0.02 P1 H1 minus H2 in terms of kilowatt. So this three equation may be asked for your multiple choice question. This may be asked for your multiple choice question. Now third concept is there. Third concept is there, that is called as a, here you may say here this is nothing but room design condition. This is the point R, room design condition. This is the point 1, that is called as a condition of outside air, condition of outside air. And here this is the point S, that is nothing but condition of supply air, condition of supply air. So when I'm going to connect point S and point R, that is nothing but this line, point S and point R. So this line will be called as a RSHF line. S to R ज्यावेळेस मी कनेक्ट करतोय त्या ठिकाणी दिसेल तुम्हाला, ज्यावेळेस मी S to R कनेक्ट करतोय त्यावेळेस त्या लाईनला मी काय म्हणणार आहे, RSHF लाईन म्हणणार आहे. आणि ज्यावेळेस मी here this is nothing but outside air, this is nothing but room design condition. So when I'm going to mix the outside air into recirculated air, so this point number 3 will be called as a condition of mixed air or mixture condition of the entering to the cooling coil. आणि ज्यावेळेस मी पॉइंट एस आणि पॉइंट 3 एकमेकाला कनेक्ट करतोय, पॉइंट एस आणि पॉइंट 3 म्हणजे काय, कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर आणि कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअर ज्यावेळेस मी एकमेकाला कनेक्ट करतोय त्यावेळेस जी काय लाईन जनरेट होणार आहे त्या लाईनला मी काय म्हणणार आहे, जीएसएचएफ लाईन म्हणणार आहे. आणि तिसरी जी लाईन आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन. आता ह्या ठिकाणी मी फक्त पॉईंट नंबर 3 आणि पॉईंट नंबर एस कन्सिडर केले, पण ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 3 चं पॉईंट नंबर एस मध्ये कन्वर्जन होण्यासाठी, म्हणजे कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअरचं कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर मध्ये कन्वर्जन होण्यासाठी आपण काय करतो, या ठिकाणी हिटिंग कॉइल, कुलिंग कॉइल किंवा ह्युमिडिफायर किंवा डिह्युमिडिफायर हे काय जे काही एअर कंडिशनिंग ॲपॅरेटस आहेत त्याचा यूज करतोय. बट वी आर नॉट कन्सिडरिंग द इफिशियन्सी ऑफ दोज कंडिशनिंग ॲपॅरेटस. That means whatever heating coil we are using, whatever cooling coil we are using, whatever humidifier or dehumidifier we are using, we are not considering the efficiency of those various conditioning apparatus. So whenever we are going to consider the efficiency of those various conditioning apparatus, then after consideration of efficiency, whatever sensible heat factor will be generated, that will be called as the effective room sensible heat factor. That is nothing but ERSHF, effective room sensible heat factor. So that will be defined as, it is the ratio of effective room sensible heat divided by effective room total heat. Whereas effective room sensible heat म्हणजे काय असणार आहे, टोटल सेन्सिबल हीट. टोटल सेन्सिबल हीट म्हणजे काय, रूम सेन्सिबल हीट प्लस आउटसाइड एअर सेन्सिबल हीट इनटू बायपास फॅक्टर ऑफ दॅट कॉइल. जर टोटल सेन्सिबल हीटला आपण बायपास फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं, टोटल सेन्सिबल हीटला जर बायपास फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं तर मला काय भेटेल, इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट भेटेल. आणि इफेक्टिव्ह रूम लॅटेंट हीट म्हणजे काय असणार आहे, टोटल लॅटेंट हीट into bypass factor of that cooling coil or heating coil. Bypass factor of that
cooling coil or heating coil, that will be called as the effective room latent heat. So here effective room sensible heat म्हणजे total sensible heat म्हणजे काय, room sensible heat plus outside air sensible heat multiply by bypass factor. आणि दुसरं इफेक्टिव्ह रूम लॅटेंट हीट म्हणजे काय, रूम लॅटेंट हीट प्लस आउटसाइड एअर लॅटेंट हीट म्हणजे काय झालं तुमचं, टोटल लॅटेंट हीट इंटू बायपास फॅक्टर. सो बाय युझिंग दिस इक्वेशन आय विल गेट द इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर. आणि इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर म्हणजे काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट द पॉइंट विच इज जॉइनिंग द कंडिशन ऑफ दॅट हिटिंग और कुलिंग कॉइल अँड कंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड रूम कंडिशन. हे दोन पॉइंटला ज्या लाईन आपण कनेक्ट करतोय, हा म्हणजे पॉइंट आर झाला आणि ही म्हणजे काय झाली, कंडिशन ऑफ कॉइल झाली. हे दोन पॉइंट ज्या लाईन आपण कनेक्ट करणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर, ERSHF लाईन म्हणणार आहे. सो हिअर यू विल ऑब्झर्व ऑल द लाईन. त्या ठिकाणी एडीपी म्हणजे काय, त्या ठिकाणी 3 लाईन आहेत. हा पॉइंट एस आहे, दिस इज पॉइंट एस, दिस इज द पॉइंट आर. हा पॉइंट 1 म्हणजे काय, कंडिशन ऑफ आउटसाइड एअर आहे, समजा पॉइंट ओ. म्हणजे ह्या ठिकाणी बघा, हा कंडिशन ऑफ आउटसाइड एअर मी ओ न रिप्रेझेंट करतोय, कंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड रूम कंडिशन आर न रिप्रेझेंट करतोय, कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर मी एस न रिप्रेझेंट करतोय, आणि ही कंडिशन ऑफ कॉइल जी आहे त्याला सपोज मी एडीपी न रिप्रेझेंट करतोय, ऍपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किंवा सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल न रिप्रेझेंट करतोय. तर ह्या ठिकाणी सिम्पली 2 मिनिट wait for 1 minute. The line which is joining point S and point R, the line which is joining point S आणि same color दा. Okay. The line which is joining point S and point R. Here, this is the point S, this is the point R. That will be called as a RSHF line. त्या लाईनला मी काय म्हणणार आहे, RSHF लाईन म्हणणार आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी हा पॉइंट ओ झाला, हा पॉइंट आर झाला. ज्यावेळेस ह्या ठिकाणी बघताय तुम्ही, इथून काय घेतोय आपण, रिसर्क्युलेटेड एअर घेतोय आणि इथून काय घेतोय, फ्रेश एअर घेतोय. ज्यावेळेस रिसर्क्युलेटेड एअर आणि फ्रेश एअर मिक्स होते त्यावेळेस काय होते, मिक्स्ड एअर जनरेट होते. पॉइंट ओ आणि पॉइंट आर मुळे, या ठिकाणी पॉइंट आर आहे, या ठिकाणी पॉइंट ओ आहे, या दोन्हीच्या कॉम्बिनेशन मुळे या ठिकाणी काय मिक्स होते, काय तयार होते, कंडिशन ऑफ मिक्स एअर तयार होते. आणि ज्यावेळेस मी पॉइंट एम, ज्यावेळेस मी पॉइंट एम आणि पॉइंट एस कनेक्ट करेल, पॉइंट एम आणि पॉइंट एस कनेक्ट करेल, ती जी लाईन असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, जीएसएचएफ लाईन म्हणणार आहे. So this line will be called as a GSHF line. GSHF line हा पॉइंट एम आहे आणि पॉइंट एस कुठे आहे, ह्या ठिकाणी. सो दिस लाईन विल बी कॉल्ड एज अ GSHF लाईन. दिस लाईन विल बी कॉल्ड एज अ GSHF लाईन. आणि तिसरी जी लाईन आहे, तिसरी लाईन काय इंडिकेट करते, त्या ठिकाणी आपल्याला बायपास फॅक्टर कन्सिडर करायचा आहे. बायपास फॅक्टर कन्सिडर करायचं असल्यामुळे आपण काय करणार आहे, कॉइल कंडिशन कन्सिडर करणार आहे. आणि कॉइल कंडिशन कशाने रिप्रेझेंट करतोय आपण, एडीपी न कॉइल कंडिशन रिप्रेझेंट करतोय. वेट ना, कॉइल कंडिशन आपण कशाने रिप्रेझेंट करतोय, एडीपी न रिप्रेझेंट करतोय. सो द लाईन विच इज जॉइनिंग द कॉइल कंडिशन अँड रिक्वायर्ड रूम कंडिशन. कॉइल कंडिशन म्हणजे हा पॉईंट नंबर 6 आणि रिक्वायर्ड रूम कंडिशन म्हणजे हा पॉईंट नंबर आर. ही जी लाईन असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे, इफेक्टिव्ह रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन म्हणणार आहे. सो दिस वॉज द concept called as a RSHF, GSHF and ERSHF. Yesterday only I have covered this concept, but as I have covered that concept at the end of lecture, that's why many of the students might not be able to get the concept of that RSHF, GSHF and ERSHF. That's why
I have invested this time uh, for this concept called as a RSHF, GSHF, and ERSHF. Now, based on this concept, we have to solve the problem. So, now last part of this chapter number 6 is nothing but problems based on RSHF, GSHF, and ERSHF in case of heating and cooling load calculation. So, first problem is nothing but, so statement of this problem will be much more bigger. So, if you read the statement, air flowing at the rate of 100 meter cube per minute at 40 degrees centigrade dry bulb temperature and 50% relative humidity. Here, if you see, the air flowing at the rate of 100 meter cube per minute. Stream 1 आहे, having 40 degree centigrade dry bulb temperature, 50% relative humidity. हे कोणत्या पहिल्या एअरची कंडिशन आहे. Suppose this as a point number 1 is mixed with another stream. So mixed with another stream flowing at the rate of, दुसरे स्ट्रीमचा रेट काय, 20 मीटर क्यूब पर मिनिट, having 26 degree centigrade dry bulb temperature, 50% relative humidity. The mixture flows over a cooling coil. हे दोन्हीचं मिक्सचर झाल्यानंतर the mixture flows over a cooling coil, that will flow over a cooling coil whose apparatus dew point temperature is 10 degree centigrade. Value of ADP, apparatus dew point temperature is 10 degree centigrade, and bypass factor is 0.2. So here, if you see, find the, what we have to find out, find the dry bulb temperature. We have to find out dry bulb temperature and relative humidity of air leaving the coil. Dry bulb temperature and relative humidity of air leaving the coil. If air is supplied to an air conditioning room where dry bulb temperature is 26 degrees centigrade and relative humidity is 50%, are maintained. काय सांगितलेलं आहे? If this air is supplied to an air conditioning room where dry bulb temperature 26 degrees centigrade and 50% relative humidity are maintained. So here also we have to find out room sensible heat factor and cooling load calculation in terms of TR. Now, if you read this problem carefully, you will come to know that here in this problem we are mixing two types of stream or two types of air. Suppose through this stream, suppose I am mixing the first air. Suppose here, this is the point number 1. Whereas I am mixing 100 meter cube per minute. Here, point number 1 is indicating 100 meter cube per minute. This is volume flow rate, 100 meter cube per minute. Having dry bulb temperature 40 degrees centigrade, 50% relative humidity. 40 degrees centigrade dry bulb temperature. 40 degrees centigrade dry bulb temperature and 50% relative humidity. So this is the first stream. So in that first stream, I am mixing another stream having flow rate 20 meter cube per minute, dry bulb temperature 26 degrees centigrade, 50% relative humidity. Suppose in that I am mixing the another stream. Now here from this end, I am mixing the another stream. I will change the color. This is the another stream or stream number 2. So if you see the property here, mass flow rate or volume flow rate is nothing but 20 meter cube per minute. 20 meter cube per minute.
Then if you see the dry bulb temperature, 26 degrees centigrade dry bulb temperature, 26 degrees centigrade dry bulb temperature. And what about relative humidity? 50% relative humidity. 50% relative humidity. Now, whenever this both the stream will get mixed, this is the conditioning apparatus. Okay, here now both the streams are getting mixed with each other. So whenever both the stream will get mixed with each other, here new point will be generated. That will be called as a point number 3. कारण की पहिल्या पॉईंटच्या किंवा पहिल्या स्ट्रीमची प्रॉपर्टी वेगळी आहे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड 50%. दुसऱ्या स्ट्रीमची प्रॉपर्टी वेगळी आहे, किती 26 डिग्री सेंटीग्रेड 50%. त्यावेळेस हे दोन्ही स्ट्रीम एकमेकात मिक्स होतील, त्यावेळेस या ठिकाणी काय होणार आहे, नवीनच स्ट्रीम जनरेट होणार आहे, त्याची प्रॉपर्टी काय असणार आहे, वेगळीच असणार आहे. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अ कंडिशन ऑफ मिक्स्ड एअर. This will be called as a condition of mixed air. Now this mixture will flow over a cooling coil whose apparatus dew point temperature is 10 degree centigrade and bypass factor is 0.2. आता हे जे काय मिक्सचर असणार आहे ते कशावरून पास होणार आहे, that will pass over a cooling coil. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, cooling coil असणार आहे. This mixture will pass over a cooling coil. आणि ही जी काय कूलिंग कॉइल असणार आहे, त्या कूलिंग कॉइलचं apparatus dew point टेम्परेचर एडीपी व्हॅल्यू किती आहे, apparatus dew point टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड आणि बायपास फॅक्टरची व्हॅल्यू किती आहे, 0.2 आहे. बायपास फॅक्टर व्हॅल्यू 0.2 आहे. आता ज्यावेळेस हे मिक्सचर ह्या कूलिंग कॉइल वरून पास होईल त्यावेळेस काय होणार आहे, अजून ह्या मिक्सचरच्या प्रॉपर्टी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. सो हियर whatever new air will be generated, that new air will have the again different property. This air will also have the again different property. Suppose here I am going to consider this as a point number 4. आणि ही जी काय कूलिंग कॉइल आहे त्या कूलिंग कॉइलच्या काहीतरी प्रॉपर्टी आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी मी काय म्हणणार आहे, this will be considered as a point number 5. This will be considered as a point number 5. Now what we have to find out here, find the dry bulb temperature and relative humidity of air leaving the coil. आपल्याला ह्या ठिकाणी काय फाइंड आउट करायचं आहे, त्या पॉइंट नंबर 4 ची ड्राय बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे. I have to find out what is the value of dry bulb temperature and relative humidity. Here again I have to find out the relative humidity of the air leaving the coil. If this air is supplied to an air conditioning room, आता ही जी काय एअर आहे ही कशाला काय करतोय आपण, ही एअर आपण काय करतोय, that air will be supplied to the air conditioning room. That means that point number 4 is indicating the condition of supply air. That point number 4 itself is indicating the condition of supply air. So that will be supplied to the conditioning room. So suppose this as a conditioning room. This as a conditioning room where dry bulb temperature 26 degree centigrade and relative humidity 50% are maintained. So here whatever conditioning room is there, that room is maintaining 26 degree centigrade dry bulb temperature and 50% relative humidity. 50% relative humidity. आता तुम्ही जर बघितलं असेल ही जी काय फ्रेश एअर आहे, पॉइंट नंबर 1 ची जी काय फ्रेश एअर आहे, त्या पॉइंट नंबर 1 च्या फ्रेश एअर मध्ये आपण काय करतोय, ही सेकंड स्ट्रीम ऍड करतोय. पण सेकंड स्ट्रीमची जी काय प्रॉपर्टी आहे 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचर 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, ते म्हणजे कशाच्या प्रॉपर्टी आहेत, तुमच्या कंडिशन रूमच्या प्रॉपर्टी आहेत. म्हणजे हे जे काय सेकंड स्ट्रीम जे आहे ती आपण सेकंड स्ट्रीम काय म्हणून घेतलेले आहे, ऍज अ रिसर्क्युलेटेड एअर म्हणून घेतलेले आहे. जी काय आपली कंडिशनिंग रूम आहे त्या कंडिशनिंग रूम मधलीच जी काय एअर आहे that will be called as a recirculated air. That recirculated air we have considered as a point number 2. That means here we are mixing fresh air. This will be called as a outside air or fresh air. In that fresh air we are mixing the recirculated air,
and after mixing the fresh air into the recirculated air, here mixed air will be formed. That mixed air will be passed over a cooling coil. After passing that air over a cooling coil whose apparatus dew point temperature is 10 degrees centigrade, bypass factor is 0.2. There will be the formation of new air that will be called as a condition of supply air. So that point number 4 will indicate the condition of supply air. For condition of supply air, I have to find out the dry bulb temperature and relative humidity. And here that supply air will be supplied to the conditioning room. So conditioning room will be always represented by point number 2, and same point number 2 will be recirculated. So this will be the schematic diagram of that air conditioning apparatus. Are you getting? Now, based on this schematic diagram of that air conditioning apparatus, what we have to find out? I have to find out the room sensible heat factor. I have to find out the value of room sensible heat factor, and whatever cooling coil I am using, for that cooling coil, I have to calculate the value of capacity of that cooling coil. That means for that cooling coil, inlet point will be point number 3, outlet point will be point number 4. So depending upon point number 3 and point number 4, I have to find out the capacity of that cooling coil. Now, how to calculate that value? आता जी काय तुम्हाला डायग्राम रिप्रेझेंट केलेली होती किंवा एक्सप्लेन केलेली होती, सेम डायग्राम आहे ह्या ठिकाणी बघा. दिस इज इंडिकेटिंग पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 म्हणजे काय? आउटसाइड एअर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. किती फ्लो रेट आहे? 100 मीटर क्यूब पर मिनिट. त्यामध्ये आपण काय मिक्स करतोय? पॉइंट नंबर 2 मिक्स करतोय. पॉइंट नंबर 2 ची प्रॉपर्टी काय? 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचर, 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. ज्यावेळेस हे दोन्ही पॉइंट नंबर 1 आणि पॉइंट नंबर 2 मिक्स होत आहेत, त्यावेळेस काय होतं? फॉर्मेशन कशाचं फॉर्मेशन होतंय? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड एअर. So that will be represented by point number 3. Now that point number 3, that is mixed air, will be passed over a cooling coil. This is the cooling coil. Here cooling coil will be represented by point number 5. So whatever cooling coil is there, that cooling coil is having the apparatus dew point temperature as a 10 degree centigrade, bypass factor as a 0.2. So whenever that mixed air will be passed over a cooling coil, here new air will be formed, or property of that mixed air will goes on changing. That will be represented by point number 4. So that will be called as a condition of supply air. So for that supply air, I have to find out the value of dry bulb temperature and relative humidity. That supply air will be supplied to the condition room, and that condition room is having the dry bulb temperature as a 26 degree centigrade, relative humidity as a 50%. That means here same air I am recirculating. Here same air I am recirculating. Now to solve this problem, I have to represent this schematic diagram on the psychrometric chart. I have to represent this schematic diagram on a psychrometric chart. Now, how to represent this schematic diagram on a psychrometric chart? First of all, I need to locate point number 1 on the psychrometric chart. To solve this problem, I have to first of all represent the point number 1 on a psychrometric chart. Point number 1 is representing 40 degree centigrade dry bulb temperature, 50% relative humidity. So here I have to find out where is the 40 degree centigrade dry bulb temperature. Whether this chart is visible to everyone? Psychrometric chart दिसतोय का सगळ्यांना? Wait for 1 minute. आता मला सुरुवातीला काय करावं लागणार आहे? त्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 1 रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे. पॉईंट नंबर 1 ची प्रॉपर्टी काय? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचर, 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल ही जी आहे ती 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचरची लाईन आहे. 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचरची लाईन, आणि ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राय बल्ब टेम्परेचरची लाईन 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीच्या लाईनला ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करेल, ते बघा हे जे आहे ते 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन आहे. या दोन लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतील, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, तो म्हणजे काय असणार आहे? माझा पॉईंट नंबर 1 असणार आहे. सो दिस विल बी माय पॉईंट नंबर 1. दिस इज पॉईंट नंबर 1.
Now, after representation of point number 1, I have to represent the point number 2. Point number 2 म्हणजे हा पॉईंट म्हणजेच कोणता, ही कंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड रूम कंडिशन आहे. आता पॉईंट नंबर 2 च्या प्रॉपर्टी काय, 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचर, 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. म्हणजे मी काय करणार आहे, 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन कुठे आहे बघणार आहे, ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रायबल टेम्परेचरची लाईन, 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन कोणती, सेम ही जी आहे ती 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची लाईन आहे. त्या दोन्ही लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतील तो म्हणजे माझा काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 2 असणार आहे. सो दिस विल बी माय पॉईंट नंबर 2. दिस विल बी माय पॉईंट नंबर 2. आता पॉईंट नंबर 1 मध्ये मी पॉईंट नंबर 2 मिक्स ज्यावेळेस करतोय, आता पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 2 म्हणजे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीच्या लाईन मध्ये किंवा त्या इयर मध्ये मी काय करतोय, 26 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीची इयर मिक्स करतोय. ज्यावेळेस ह्या दोन्ही इयर मिक्स होतील त्यावेळेस नवीन पॉईंट जनरेट होणार आहे, तो म्हणजे काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. आता जो काही नवीन पॉईंट असणार आहे तो कोणत्या लाईनवरती असणार आहे, पॉईंट 1 आणि पॉईंट 2 च्या लाईनवरती असणार आहे. मला काय करावं लागणार आहे, पॉईंट 1 आणि पॉईंट 2 स्ट्रेट लाईन न कनेक्ट करावं लागणार आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाईन, या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन न कनेक्ट करा, कर्व ने नाही. आता या ठिकाणी मला स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करता येणं झाली व्यवस्थित. ओके, हिअर आय एम गोइंग टू कनेक्ट दॅट पॉईंट नंबर 1 अँड पॉईंट नंबर 2 विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाईन. नाउ whatever my point number 3 will be there, पॉईंट नंबर 3 जो असणार आहे, पॉईंट नंबर 3 म्हणजे काय असणार आहे, कंडिशन ऑफ मिक्सड एअर असणार आहे. तो पॉईंट नंबर 3 काय असणार आहे, त्या स्ट्रेट लाईन वरती असणार आहे. आता ह्या ठिकाणी पॉईंट नंबर 3 ची प्रॉपर्टी कशी फाइंड आउट करायची, पॉईंट नंबर 3 कसा लोकेट करायचा, तर पॉईंट नंबर 3 लोकेट करण्यासाठी दोन मेथड आहेत. त्यापैकी पहिली मेथड जी आहे ती बाय युझिंग द एन्थाल्पी, बाय युझिंग द एनर्जी इक्वेशन. एनर्जी इक्वेशन म्हणजे काय, आता ह्या ठिकाणी मला पॉईंट नंबर 1 च्या रिलेटेड काय माहित आहे, व्हॉल्यूम माहित आहे. पॉईंट नंबर 1 च्या रिलेटेड व्हॉल्यूम माहित आहे, त्यामुळे मी मास फ्लो रेट कॅल्क्युलेट करू शकतो. मास ऑफ पॉईंट नंबर 1 कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे मी, मास ऑफ पॉईंट नंबर 1 इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ पॉईंट नंबर 1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ पॉईंट नंबर 1. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ पॉईंट नंबर 1. आता व्हॉल्यूम ऑफ पॉईंट नंबर 1 किती आहे, व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे, 100 मीटर क्यूब पर मिनिट, 100 मीटर क्यूब पर मिनिट. आणि PS1 म्हणजे काय, या ठिकाणी पॉईंट नंबर जो 1, पॉईंट नंबर 1 जो आहे त्याचा मी काय घ्यायचंय, मला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम घ्यायचा आहे. तर पॉईंट नंबर 1 चा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती असणार आहे, या ठिकाणी जर बघितलं पॉईंट नंबर 1 जो आहे तो दोन लाईनच्या मध्ये आहे. तुम्हाला स्पेसिफिक व्हॉल्यूमच्या लाईन माहित आहे, दोन लाईनच्या मध्ये आहे. ह्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 0.90 आहे, ह्याची जी आहे ती 0.95 आहे. म्हणजे हा जो पॉईंट येणार आहे तो नियर अबाउट 0.92 ला येईल. तर डिवायडेड बाय 0.92 डिवायडेड बाय 0.92, त्यावरून मला काय मिळालं, MA1 मिळालं. सिमिलरली MA2. आता MA2 साठी काय फॉर्म्युला असणार आहे, व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूमच असणार आहे. पण ह्या ठिकाणी व्हॉल्यूम घेताना कोणता घेणार आहे मी, पॉईंट नंबर 2 चा व्हॉल्यूम फ्लो रेट घेणार आहे म्हणजे 20, आणि पॉईंट नंबर 2 च्या करस्पॉन्डिंगचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम घेणार आहे, PS2 ऑफ पॉईंट नंबर 2. तर व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे, पॉईंट नंबर 2 चा 20 मीटर क्यूब पर मिनिट आहे. तो 20 मीटर क्यूब पर मिनिट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम किती आहे, पॉईंट नंबर 2 चा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. आता हा पॉईंट नंबर 2 चा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, हा पॉईंट नंबर 2 जर बघितला तर ही लाईन आणि ही लाईन या दोन्हीच्या मध्ये येतोय. या ठिकाणी किती 0.85 आहे, या ठिकाणी 0.90, म्हणजे हा पॉईंट नंबर 2 ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, नियर अबाउट 0.86 येईल किंवा 0.865 काहीतरी येईल. ही जजमेंटनच घ्यावी लागणार आहे तुम्हाला. त्या ठिकाणी मला काय मिळालं, MA2 मिळाला, या ठिकाणी MA1 मिळाला, MA2 मिळाला. आता हा MA1 म्हणजे काय, मास फ्लो रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रीम झाला. MA2 म्हणजे काय झाला, मास फ्लो रेट ऑफ सेकंड स्ट्रीम. आता हा MA1 कशामध्ये येणार आहे तुम्हाला, kg पर मिनिट मध्ये येणार आहे, kg पर मिनिट मध्ये येणार आहे. म्हणजे एका मिनिटाला एवढी kg इयर च्या स्ट्रीम 1 ची येते आणि एका मिनिटाला एवढी kg इयर ही स्ट्रीम 2 ची येते. तर त्या दोन्हीचं जर मिक्सचर होत असेल तर मिक्सड एअरची मास फ्लो रेट काय येणार आहे, मिक्सड एअरचा मास फ्लो रेट दॅट विल बी कॉल्ड एज MA3. So MA3 will be equal to MA1 plus MA2. MA1 plus MA2.
या ठिकाणी MA1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे, MA2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे, त्यावरून मला कशाची व्हॅल्यू मिळेल, MA3 ची व्हॅल्यू मिळेल. पण MA3 च्या व्हॅल्यू वरून मला पॉईंट नंबर 3 लोकेट करता येतोय का? MA3 च्या व्हॅल्यू वरून पॉईंट नंबर 3 लोकेट करता येतोय का? MA3 च्या व्हॅल्यू वरून मला पॉईंट नंबर 3 लोकेट करता येत नाही. त्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, या ठिकाणी एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन यूज करावं लागणार आहे. आता एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय? एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय? या ठिकाणी मला पॉईंट नंबर 1 चा मास फ्लो रेट माहित आहे. पॉईंट नंबर 1 चा मास फ्लो रेट माहित आहे. त्या पॉईंट नंबर 1 ची एन्थाल्पी पण माहित आहे मला. त्या ठिकाणी एन्थाल्पी व्हॅल्यू भेटते. त्यानंतर पॉईंट नंबर 2 चा मला मास फ्लो रेट माहित आहे, MA2 माहित आहे, आणि पॉईंट नंबर 2 ची मला ह्या ठिकाणी एन्थाल्पीची व्हॅल्यू भेटते. आणि पॉईंट नंबर 1 आणि पॉईंट नंबर 2 एकमेकात मिक्स होत आहेत. म्हणजे या ठिकाणी जर मी एनर्जी ऑफ पॉईंट नंबर 1 कन्सिडर केली तर एनर्जी ऑफ पॉईंट नंबर 1 काय असणार आहे, MA1 इंटू H1 असणार आहे. MA1 इंटू H1. त्यामध्ये मी पॉईंट नंबर 2 ची एनर्जी मिक्स करतोय. पॉईंट नंबर 2 ची एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे, MA2 इंटू H2 असणार आहे. आणि ज्यावेळेस मी पॉईंट नंबर 1 ची एनर्जी ती पॉईंट नंबर 2 च्या एनर्जी मध्ये, म्हणजे त्या एअरची एनर्जी, जे काय एअर स्ट्रीम आहे त्या एअर स्ट्रीमची एनर्जी त्या एकमेकात मिक्स होते, त्यावेळेस एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन नुसार एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. सो लाईकवाईज या ठिकाणी काय होणार आहे, पॉईंट नंबर 3 ची एनर्जी जी येणार आहे ती काय असणार आहे, MA3 इंटू H3 येणार आहे. MA3 इंटू H3. आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही, या ठिकाणी जर बघितलं तर तुम्हाला काय माहित आहे, MA1 माहित आहे, या ठिकाणी व्हॅल्यू आलेली आहे MA1 ची. H1 ची व्हॅल्यू माहित आहे तुम्हाला ह्या ठिकाणी आलेली, H1 माहित आहे. MA2 माहित आहे ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू आलेली. H2 ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी आलेली तुम्हाला माहित आहे. परत MA3 कॅल्क्युलेट केलेलं आहे तुम्ही. अननोन काय राहतोय, अननोन काय राहतोय या ठिकाणी, H3 फक्त अननोन राहतोय. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, H3 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे. आणि ही जी काही H3 ची व्हॅल्यू असणार आहे ती कशाच्या मध्ये असणार आहे, त्या H1 आणि H2 च्या मध्ये असणार आहे. समजा तुमची H3 ची व्हॅल्यू इथं कुठेतरी आली, समजा 85 आली, समजा ही आली तुमची H3 ची व्हॅल्यू, तर ती H3 च्या व्हॅल्यू वरून तुम्हाला काय करायचं आहे, ती H3 ची व्हॅल्यू जी आहे ती एन्थाल्पी स्केलवरती घ्या आणि तिथून स्ट्रेट लाईन कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन ड्रॉ करा. ज्या ठिकाणी ती कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन तुमच्या 1 to 2 लाईनला इंटरसेक्ट करेल तो म्हणजे तुमचा काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 3 असणार आहे. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? इथपर्यंत कुणाला काय अडचण असेल तर विचारू शकता. आहे का अडचण? If you are having any question, you can ask me. ज्यांनी पहिल्यापासून रेग्युलर लेक्चर अटेंड केलेले आहेत त्यांना अडचण येणार नाही, पण जे नवीन लेक्चर अटेंड करतायत त्यांना किती जरी लक्ष दिलं तरी समजणार नाही. सो दिस विल बी पॉईंट नंबर 3. आता पॉईंट नंबर 3 ची कंडिशन मला मिळाली. आता ही पॉईंट नंबर 3 मी कशावरून पास करतोय, पॉईंट नंबर 3 जो आहे म्हणजे मिक्सड एअर मला मिळाली. आता ह्या ठिकाणी मला मिक्सड एअर म्हणजे पॉईंट नंबर 3 भेटला. आता पॉईंट नंबर 3 वरून हा मिक्सड एअर जे आहे ती मी कशावरून पास करणार आहे, कुलिंग कॉइल वरून पास करणार आहे. आता ही कुलिंग कॉइल जी आहे ही कुलिंग कॉइल मी कशाने रिप्रेझेंट करतोय, पॉईंट नंबर 5 न रिप्रेझेंट करतोय. कुलिंग कॉइल मी पॉईंट नंबर 5 न रिप्रेझेंट करतोय. आता कुलिंग कॉइलचं त्यांनी काय दिलेलं आहे, ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर दिलेलं आहे. आपल्याला माहित आहे ज्यावेळेस एखाद्या कुलिंग कॉइलचं ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर देतात त्यावेळेस ते ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर नेहमी आपण तो पॉईंट नेहमी कशावरती घेत असतो, आपण सॅच्युरेटेड कर्व वरती घेत असतो. ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे काय, तो पॉईंट जो आहे किंवा ते टेम्परेचर जे आहे ते नेहमी कशावरती असतं, सॅच्युरेटेड कर्व वरती असतं. आता ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर किती, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. म्हणजे मी काय बघणार आहे, या सॅच्युरेटेड कर्व वरती 10 डिग्री सेंटीग्रेड कुठे आहे बघणार आहे. हा म्हणजे हा जो पॉईंट आहे हा पॉईंट काय इंडिकेट करतोय, ह्या ठिकाणी हा जो पॉईंट आहे तो काय इंडिकेट करतोय, कंडिशन ऑफ कुलिंग कॉइल इंडिकेट करतोय. म्हणजे हा झाला माझा पॉईंट नंबर 5. हा झाला पॉईंट नंबर 5. आता मी काय केलेलं आहे, पॉईंट नंबर 3 ची इयर कशावरून पास केलेले, त्या पॉईंट नंबर 5 च्या कॉइल वरून पास केलेले. म्हणजे ही पॉईंट नंबर 3 ची इयर मी पॉईंट नंबर 5 वरून म्हणजे कुलिंग कॉइल वरून पास करतोय, ज्याचं की ॲपॅरेटस ड्यू पॉईंट टेम्परेचर किती, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. म्हणजे माझा पॉईंट नंबर 4 जो असणार आहे
माझा पॉईंट नंबर 4 जो असणार आहे, 3 to 5 जे असणार आहे ती कशी असणार आहे, स्ट्रेट लाईन असणार आहे. सो त्या ठिकाणी जो काय पॉईंट नंबर 5 असणार आहे तो कोटा असणार आहे त्या पॉईंट नंबर ही जी लाईन 3 to 5 आहे त्या 3 to 5 च्या लाईन वरती पॉईंट नंबर 4 रिप्रेझेंट असणार आहे. सो द पोझिशन ऑफ पॉईंट नंबर 4 विल बी ऑन द लाईन called as a point or the line which is joining the point number 3 and point number 5. Now how to represent or how to identify the position of point number 4. आता point number 4 आपल्याला माहित आहे ती तो जो point number 4 आहे तो लाईन 3 to 5 वरती आहे, पण एक्झॅक्टली कुठे आहे, ह्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी नक्की कुठे आहे, त्यासाठी काय दिलेलं आहे त्यांनी, टू आयडेंटिफाय दॅट विच व्हॅल्यू दे हॅव गिवन, काय दिलेलं आहे, which value they have given, they have provided the value of bypass factor, they have provided the value of bypass factor. So here if I am going to use the formula for bypass factor of cooling coil, if I am going to use the formula for bypass factor of cooling coil, so here if I will write the formula for bypass factor of cooling coil, तर बायपास फॅक्टर ऑफ कुलिंग कॉइल म्हणजे काय असतं, कॉइल आणि आउटलेट या दोन्हीच्या मधला पॉझिटिव्ह टेम्परेचर डिफरन्स. आता कॉइलचं टेम्परेचर किती आहे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कुलिंग कॉइल आहे त्यामुळे आउटलेटला येणाऱ्या एअरचं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षा काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो बायपास फॅक्टर विल बी इक्वल टू TD4 minus coil temperature, that is called as the apparatus dew point temperature, ADP, divided by coil आणि इनलेट. ही कॉइल आहे आणि कॉइलला इनलेट कोणता पॉईंट आहे, पॉईंट नंबर 3 आहे. तर दोन्हीमध्ये कोणतं टेम्परेचर जास्त असणार आहे, इनलेट पॉईंटचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो TD3 minus apparatus dew point temperature, minus apparatus dew point temperature. So here if you see here, you are knowing the value of bypass factor. What is the value of bypass factor? 0.2. You are knowing the value of TD4 is unknown quantity. You are knowing the value of ADP. ADP म्हणजे काय, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जे आहे ते ADP ची व्हॅल्यू आहे. या ठिकाणी ADP ची व्हॅल्यू माहित आहे. आणि TD3 म्हणजे हा पॉईंट नंबर 3 आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंगचं टेम्परेचर किती येते, नियर अबाउट 35.5 किंवा 36 डिग्री सेंटीग्रेड. हे TD3 पण माहित आहे. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहित आहेत कारण तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करता येईल, TD4 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. TD4 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता आली. आता ही जी काय TD4 ची व्हॅल्यू आहे ती TD4 ची व्हॅल्यू कितीच्या मध्ये येणार आहे, 10 डिग्री आणि 35 डिग्री दोन्हीच्या मध्ये येईल. ती जी काय व्हॅल्यू असेल ती काय करायची, तुम्हाला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचे. आता किती येते ते बघतो एकदा. TD4 15.52 डिग्री सेंटीग्रेड येते. TD4 किती आलाय, 15.52 डिग्री सेंटीग्रेड. तर ह्या ठिकाणी मी काय करणार आहे, 15.52 डिग्री सेंटीग्रेड कुठे आहे बघणार आहे आणि इथून 15.52 डिग्री सेंटीग्रेडची काय करणार आहे, कॉन्स्टंट ड्रायबल टेम्परेचर लाईन ड्रॉ करणार आहे. आणि ही कॉन्स्टंट ड्रायबल टेम्परेचर लाईन ज्या ठिकाणी माझ्या पॉईंट नंबर 3 to 5 च्या लाईनला इंटरसेक्ट करेल तो माझा काय असणार आहे, पॉईंट नंबर 4 असणार आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ पॉईंट नंबर 4. This will be called as the point number 4. Here point number 4 is nothing but condition of supply air. आणि प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे, जर तुम्ही प्रॉब्लेम बघितला असेल तर प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय विचारलेलं आहे, प्रॉब्लेम मध्ये विचारलेलं आहे फाइंड द ड्रायबल टेम्परेचर अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ एअर लिव्हिंग द कॉइल. म्हणजे पॉईंट नंबर 4 च्या करस्पॉन्डिंगची ड्रायबल टेम्परेचर अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आपल्याला फाइंड आउट करायचे. त्यापैकी ड्रायबल टेम्परेचर तर ऑलरेडी फाइंड आउट केलेलं आहे, पण किती आलेलं आहे, 15.5. आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती येते, इन बिटवीन 90 अँड 100 म्हणजे नियर अबाउट 94-95% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी येते. हे झालं तुमचं फर्स्ट आन्सर झालं. इथपर्यंत काय कुणाला अडचण आहे का, इथपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का, असेल तर विचारू शकता. आहे का अडचण कुणाला काय, what about remaining student? Okay,
आता पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर झालं. पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर काय होतं तुमच्या? पॉईंट नंबर 4 ची ट्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू या ठिकाणी 15.5 किंवा 15.6 ते पॉईंट नंबर 4 च्या ट्रायबल टेम्परेचरची व्हॅल्यू. दुसरं काय होतं? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. पॉईंट नंबर 4 ची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. त्या पॉईंटची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 90 आणि 100 च्या मध्ये नियर अबाउट 94-95. आता दुसरा क्वेश्चन काय आहे त्यांचा? फाइंड आउट दी रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर. फाइंड आउट दी रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर. आता ह्या ठिकाणी रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर कसा फाइंड आउट करायचा? या ठिकाणी रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर कसा फाइंड आउट करायचा? तर ह्या ठिकाणी मला काय ड्रॉ करावं लागणार आहे? रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन ड्रॉ करावं लागणार आहे. आता रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन म्हणजे कोणती लाईन असते? तुम्हाला सांगितलेलं आहे ह्या अगोदर पण. रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन म्हणजे कोणती लाईन? सिम्पली पॉइंट एस आणि पॉइंट आर. पॉइंट एस आणि पॉइंट आर त्या दोन्हीला कनेक्ट करणारी लाईन म्हणजे कोणती? रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर लाईन. पॉइंट एस कशाने इंडिकेट करतोय आपण? पॉइंट नंबर 4 न. पॉइंट आर कशाने इंडिकेट करतोय? पॉइंट नंबर 5 न. तर पॉइंट नंबर 4 आणि पॉइंट नंबर 5 एकमेकाला कनेक्ट करा. पॉइंट नंबर 4 आणि पॉइंट नंबर 5 एकमेकाला कनेक्ट करा. ही जी लाईन असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? RSHF लाईन म्हणणार आहे. ही जी लाईन असणार आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? RSHF लाईन म्हणणार आहे. आणि ही जी काय RSHF लाईन आहे ती काय करायची? ऍज इट इज एक्सटेंड करायची. कुठपर्यंत? तुमचा सेन्सिबल हीट फॅक्टर स्केल जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत ती लाईन एक्सटेंड करा. आणि ही लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते त्या ठिकाणचा व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आहे? तुमची RSHF ची व्हॅल्यू असणार आहे. आता ह्या ठिकाणी जर व्हॅल्यू बघितली तर ह्या ठिकाणी येते 0.90, ह्या ठिकाणी 0.95. तर दोन्हीच्या मध्ये म्हणजे 0.92 किंवा 0.93. ही कशाची व्हॅल्यू असणार आहे? तुमची RSHF ची व्हॅल्यू असणार आहे. या ठिकाणी हा क्वेश्चन जो आहे फाइंड आउट दी रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर, तर त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0.92 टू 0.93 असणार आहे. आणि कशी फाइंड आउट केली आपण? या ठिकाणी RSHF लाईन रिप्रेझेंट केली. RSHF लाईन म्हणजे सिम्पली काय होतं? पॉइंट एस आणि पॉइंट आर. पॉइंट एस म्हणजे कंडिशन ऑफ सप्लाय एअर आणि कंडिशन ऑफ रिक्वायर्ड रूम कंडिशन. त्या दोन्हीला कनेक्ट होणारी लाईन म्हणजे RSHF लाईन. ती RSHF लाईन फक्त मी काय केलेली? एक्सटेंड केलेली. कुठपर्यंत? सेन्सिबल हीट फॅक्टरच्या स्केल पर्यंत. आणि ती RSHF लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होईल सेन्सिबल हीट फॅक्टर स्केलला तो पॉईंट म्हणजे काय झाली? माझी व्हॅल्यू ऑफ RSHF झाली. समजलं? आणि दुसरं काय फाइंड आउट करायचंय मला ह्या ठिकाणी? दुसरं काय फाइंड आउट करायचंय? कॅपॅसिटी और कूलिंग लोड कॅपॅसिटी ऑफ कॉइल. आता कूलिंग लोड कॅपॅसिटी कशी फाइंड आउट करणार आहे आपण? कूलिंग लोड कॅपॅसिटी फाइंड आउट करण्यासाठी मास ऑफ एअर इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. काय झालं? हॅलो, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? हॅलो, स्क्रीन दिसते का? वेट फॉर 1 मिनिट. Wait for only 1 minute. Due to a network issue, that screen got lost. आता दिसते स्क्रीन? वेट. Now whether screen is visible? Okay. Wait for 1 minute.
त्या ठिकाणी मला काय फाइंड आउट करायचं आहे, त्या कुलिंग कॉइलची कॅपॅसिटी फाइंड आउट करायची आहे. कुलिंग कॉइलची कॅपॅसिटी कशी फाइंड आउट करणार आहे मी, आय एम नोइंग द फॉर्म्युला फॉर calculation of cooling coil capacity. So cooling coil capacity will be calculated by using the formula mass of air into enthalpy difference. आता मास ऑफ एअर कोणती घेणार आहे मी, कोणत्या पॉईंटची मास ऑफ एअर घेणार आहे, 1 पॉईंट, 2 पॉईंट, 3 पॉईंट, कोणत्या पॉईंटची घेणार आहे, 3 पॉईंटची मास ऑफ एअर घ्यावी लागणार आहे. कारण की ह्या कुलिंग कॉइलनं हँडल केलेली मास ऑफ एअर जी आहे ती कोणती आहे, पॉईंट नंबर 3 ची मास ऑफ एअर आहे. सो MA3 ज्याची की व्हॅल्यू मला माहित आहे या ठिकाणी MA3 इंटू एन्थाल्पी डिफरन्स. आता एन्थाल्पी डिफरन्स कोणता घ्यायचा आहे मला, पॉईंट नंबर 3 आणि पॉईंट नंबर 4 चा एन्थाल्पी डिफरन्स घ्यायचा आहे. या ठिकाणी हा आहे माझा पॉईंट नंबर 4. पॉईंट नंबर 4 च्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी ह्या ठिकाणी आहे आणि पॉईंट नंबर 3 च्या करस्पॉन्डिंगची एन्थाल्पी ह्या ठिकाणी. कोणती एन्थाल्पी जास्त आहे, 3 पॉईंटची एन्थाल्पी जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू 4 पॉईंट एन्थाल्पी. सो H3 मायनस H4, H3 मायनस H4 त्या फॉर्म्युल्याने मला काय मिळेल, कॅपॅसिटी ऑफ कुलिंग कॉइल भेटेल. So this is nothing but end of problem. Have you understood the problem? Yes or no? Have you understood the problem? If not, if you are having question, you can ask me the question. समजलाय प्रॉब्लेम सगळ्यांना, ऍटलीस्ट जे रेग्युलर लेक्चर अटेंड करतायत त्यांना तर समजलाय का. ओके, सो आय विल शो द आन्सर ऑफ दिस प्रॉब्लेम ओनली विदिन 2 मिनिट. ही जी काय आपली सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरची जी प्रोसेस असणार आहे ती ह्या टाइप मध्ये येणार आहे. पॉईंट नंबर 1, पॉईंट नंबर 1, पॉईंट नंबर 2, त्यानंतर पॉईंट नंबर 3 कॅल्क्युलेट केला, पॉईंट नंबर 4, पॉईंट नंबर 5. त्यावरून मला कशाची व्हॅल्यू मिळणार आहे, H1 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे, H2 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे, त्यानंतर PS1, PS2 च्या व्हॅल्यू भेटणार आहे. PS1 वरून मी MA1 कॅल्क्युलेट केलेला आहे, PS2 वरून मी MA2 कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि MA1 आणि MA2 कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मी MA3 कॅल्क्युलेट केलं. MA3 म्हणजे मास ऑफ मिक्सड एअर, ते किती येते 131.9 kg पर मिनिट. त्यानंतर बाय युजिंग द एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन, एनर्जी बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय, MA1H1 प्लस MA2H2 इज इक्वल टू MA3H3. या ठिकाणी मला MA1 माहित आहे, H1 माहित आहे, MA2 माहित आहे, H2 माहित आहे, MA3 माहित आहे. त्यावरून मी काय कॅल्क्युलेट केलं, H3 कॅल्क्युलेट केलं आणि H3 कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्या ठिकाणी एन्थाल्पी स्केलवरती ती H3 ची व्हॅल्यू घेतली आणि त्यावरून पॉईंट नंबर 3 रिप्रेझेंट केला. त्यानंतर बायपास फॅक्टर वरून मी काय कॅल्क्युलेट केलं, TD4 कॅल्क्युलेट केलं. त्यानंतर Phi4 म्हणजे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी पण विचारली होती, ती पण कॅल्क्युलेट केली. आणि त्यानंतर रूम सेन्सिबल हीट फॅक्टर डायरेक्टली RSHF लाईन एक्सटेंड करा किंवा हा फॉर्म्युला यूज करा. RSHF लाईन जरी एक्सटेंड केली तरी सेम आन्सर येणार आहे तुमचं. आणि कुलिंग लोड कॅल्क्युलेशन ऑफ कुलिंग कॉइल MA3 इंटू H3 मायनस H4 एवढी कॅपॅसिटी येईल. सो this is nothing but the problem based on RSHF, GSHF and ERSHF. So here we have completed our chapter number 6 also. So now in the next lecture I am going to start with chapter number 8, because if you see the content of chapter number 8 is very much small. So within 1 or 2 lecture that chapter number 8 will be completed, and after that we will start our chapter number 7. Will it be okay? So here we have completed our chapter number 6. I will forward the notes as well as PPT of this chapter number 6, as well as whatever that study material link will be there. That also I am going to forward you today only. There you will find all the lecture link. So by clicking on that lecture link, you will find or you will get the recorded video also. So now you can write down the your roll number and you can leave the lecture. Thank you.